किसान दोस्तों प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं डॉक्टर धर्मपाल चौधरी प्रधान विग्यानक भारती मक्की खोज संस्था लुधियाना तो इस विषय में सब तो पहला मैं एक जिहड़ा सब तो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि अचार हुंदा की है। हालांकि बहुत सारे किसान वीर जिहड़े कि मक्की तो जां किसी होर भी फसल तो अचार बनाउंदे हन उन्हां नूं इस गल दा भली भांत ज्ञान है, पर मैं उन्हां वीरां नूं जिन्हां ने हजे तक अचार की वरतों शुरू नहीं की उन्हां नूं मैं एक गल थोड़ी जी विस्तार नाल दसना चाहना कि जिहड़ा अचार है वो की चीज़ है। हुण जदों आपां किसी भी खुराक की गल करिए भावें वो जानवरों के खाण वाली फसल तो है जां आदमियों के खाण वाली खुराक है उहदे विच मुख तौर पर 5-6 तरह के तत्त हुंदे हन। जिवें कि कार्बोहाइड्रेट जो कि सानूं चलण वास्ते बोलण वास्ते उठण बैठण वास्ते सो ताकत दिंदा है, उहनूं असीं कार्बोहाइड्रेट कहंदे हां, जो कि आपां कह दईए सानूं अनाज तो मिलता है। दूसरी चीज़ हुंदी है जी प्रोटीन जो कि साडी शरीरक बनतर वास्ते जरूरी है। इसी तरह ये तीसरी चीज़ हुंदी है तेल, जिन्हों ऑयल कह दो फैट कह दो, ये सानू ताकत भी दिंदा है, शक्ति भी प्रदान करता है, प्लस साडे अंदर जिहड़ी जरूरी चर्बी है वो बनाउंदा है। इस तो सिवाय विटामिन ते मिनरल हुंदे हन, जिहड़े विटामिन ते मिनरल हन ये सानू उपरलीआं 3 चीज़ां तो चंगी तरीके दे नाल इन्हां नूं वरतों करन च सहायता करदे हन। मतलब प्रोटीन ते मिनरल कार्बोहाइड्रेट ऑयल ते प्रोटीन तो सानू ये किस तरह शक्ति लैनी है वो सहायता करते हैं। प्लस जिहड़ा मिनरल है वो साडी हड्डियां वास्ते जरूरी है। हुण गल मैं ये क्यों कीती कि जदों कोई भी असीं खुराक लैंदे हाँ साडे पशुओं की खुराक की गल करिए तां उस खुराक दे विच इन्हां सारे खुराकी तत्तां दा एक प्रॉपर मिश्रण सही मिश्रण होना बहुत जरूरी है। अगर ये मिश्रण सही है तो वह पशु जिहड़ा वध तो वध दुध देगा जां वो इंसान जिहड़ा सही बैलेंस अमाउंट दे विच ये मिश्रित खुराक खा रहा है वो चंगी तरह काम कर सकेगा। हुण आपां जदों चारे दे अचार की गल करिए तां जिहड़ी भी कोई फसल है उहदे विच एक स्टेज हुंदी है, एक वक्त हुंदा है जदों ये सारे खुराकी तत्त एक सही मात्रा च उपलब्ध हुंदे हन। उस तो पहलां जदों फसल कच्ची हुंदी है उहदे विच कोई एक चीज़ की बहुतात हुंदी है, बाकी सारियां घट हुंदियां हन। जे आपां कह लईए कि जे अपनी फसल हजे कुछ दिनों की पक्की हुई है उहदा झाड़ भी बहुता नहीं होया, उहदे च हजे हो सकदा ऑयल इन्ना नहीं होया, उहदा दाना नहीं बनिया, उहदी एनर्जी इन्नी ज़्यादा नहीं हुई। जदों फसल पक जाती है वो फसल पक्कण तो बाद उहदे विच आपां ये देखते हाँ कि जिहड़े खुराकी तत्त ने किसी होर पासे चले जाते हैं। एक खुराकी तत्त वध जाएगा, बाकी सारे खुराकी तत्त ज़्यादा खत्म हो जाते हैं जां उन्हां दी किसी होर रूप विच बदल जाते हैं। जिद्दां आपां गल करिए जिहड़ा सैलूलोज है जो कि जानवर के खाण वास्ते बड़ा जरूरी है वो तो लिगनन बन जाता है, तो लिगनन जिहड़ा है वो साडे जानवरां दे दुधारू पशुओं के शरीर दे विच डाइजैसट नहीं हुंदा, पाचन नहीं उहदा नहीं हो पांदा। इस करके सानू सही टाइम के उपर किसी फसल के खुराकी तत्तां नूं संभाल लेना, किसी फसल के खुराकी तत्तां नूं सुरक्षित कर लेना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ अचार बनाना कहांगा मेरी भाषा दे विच, तां कि असीं आने वाले पूरे टाइम वास्ते उन्हां सही खुराकी तत्तां नूं संभाल के ਉਹ एक संतुलित भरपूर खुराक सारा साल अपने जानवरों नूं दे सकीए। हुण इहदी रसायणिक प्रक्रिया बड़ी आसान हुंदी है। ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ
40-45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੀਐਚ 4 ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੀਐਚ 4 ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘੱਟ ਪੀਐਚ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਾਣੂ, ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘੱਟ ਪੀਐਚ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਇੱਕ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੁਕਵੇਂ ਫਸਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਿਲਾਈਏ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਖਿਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹਦੀ ਸਾਈਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 2 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡਾ 2 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਅਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਈਲੇਜ ਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕਯਾਰਡ 2 ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਰ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਰ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 3-3 ਦਿਨ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਇੱਕ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਉੱਠੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਬਰਸੀਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ 15-20 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ 1/4 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਲੇਬਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਰਾਂਗੇ, ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੱਢਣ 'ਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 2 4 5 ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓਗੇ। ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਾ ਬੀਜੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਲੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਰ ਹੈ ਝੰਡੇ 50% ਮੱਕੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7-8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ 80-85 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੁੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਡਫ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ 'ਚ ਸਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 30-35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਫੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 60-70-80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਈ। ਜੇ 2-3 ਕਿਲੋ 70 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮਗਰ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹੀ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਫੀਡ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਸਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫੀਡ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹੀ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਖਰਚਾ 10 ਕਿਲੋ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ 10 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਫੀਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਓ, ਔਰ ਸਾਈਲੇਜ ਵਧੀਆ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੇਤ ਬੀਜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ। ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਜਵੀ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚਰੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੀ। ਸੋ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਫਸਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੁੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਢੁਕਵੀਂ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ 250, 60, 70 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮੱਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਗਰ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਮੱਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਇਹ 85 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 85 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 50, 60 ਹਜ਼ਾਰ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਅਚਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ 6.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 6.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 12, 13 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ,
ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 38 ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 3.5-4 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਅਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ, ਖਰੀਫ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮੱਕੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਤੋਂ 25% ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 15 ਤੋਂ 20% ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 10-15% ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ 10% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 25 ਤੋਂ 30% ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚਾਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਮੱਕੀ ਬੀਜੇਗਾ ਜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਚਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਮੱਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।